10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, hello to all of you. First of all, I would like to thank everyone who participated in the Global Cultural Jamboree. I can say for sure that the Sri Lanka Scout Association made this experience live for you. So, this was really a great opportunity for me to add a new experience to my life. I think it must have been same for you. Of course, this was very helpful for me to gain knowledge, share experiences, and understand cultural diversity. I think this helped us to develop a greater love for our culture. ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රථමයෙන්ම ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරිය සඳහා සහභාගී වූ ලෝකවාසී සියලු බාලදක්ෂයින්ට මාගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. මේ සාර්ථකව නිම කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන හේතුව වූයේ ඔබ නිසාවේ. ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය විසින් අති සාර්ථකව ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරිය සංවිධානය කරමින් ඒ ඔබට වඩාත් සමීපව හා සජීවී අත්දැකීමක් ලබා දුන් බව මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරියට සහභාගී වීමෙන් අපට අනෙක් රටවල්වල ආගම්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඔවුන්ගේ ආහාර පාන, ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ආදී විවිධ සංස්කෘතිකාංග පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නට හැකි වුණා. නවීන තාක්ෂණයත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වගේ වැඩසටහනකට සහභාගී වීම මගේ ජීවිතයේ ලද නවම අත්දැකීමක්. ඉතින් පැවතුණු ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරිය ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයටද අලුත් අත්දැකීමක් වේ ඇතැයි කියා මා සිතනවා. Scouts, ladies and gentlemen, it is my privilege to humbly present to you the logo of the Global Cultural Jamboree. I would like to take this opportunity to congratulate the Sri Lanka Scout Association for this historic event and wish all Scouts Ayubowan. Good evening from Sri Lanka. And our task is to ensure that the Global Cultural Jamboree in Sri Lanka will be a life-changing and a memorable experience to all the Jamborites. As the Chief Scout of Sri Lanka, I therefore take great pleasure and pride in hereby declaring open this virtual Global Cultural Jamboree, culturally one Scout world. Fellow Scouts, ladies and gentlemen, there you have it, the official declaration of the opening of the Global Culture Jamboree, a truly historic milestone in the history of Sri Lankan and World Scouting. රන්කුරහන් මලසේමා සුපිපුුණු ඔබේ පතබෝමා දැක ගමන් සිත සැලෙනා ප්‍රේමිනුඹේ අතපෝනා. ජූලි 16, 17, 18 යන දිනවලදී පැවැත්වුණු ගෝලීය සංස්කෘතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියට අපේ හෝමාගම දිසාවේ බාලදක්ෂයෝ 425 දෙනෙක් පමණ සහභාගී වුණා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටැලන්ට් නමින් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ මේ ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරියට අපේ හෝමාගම දිසාවේ බාලදක්ෂයෝ, බාලදක්ෂ බාලිකාවෝ කරපු අපේ රටේ දේශීය සංස්කෘතිය, පුරාවිද්‍යාව, දේශීය ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන ඉදිරිපත් කිරීම සහ අපේ බාලදක්ෂයන්ගේ ගායන, වාදන, නර්තන කුසලතා.
ඉතින් අපේ මේ ටැලන්ට් වැඩසටහන බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට ආදරය කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතාමත් සතුටින් රස විඳී කියලා හෝමාගම දිසාවේ අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
पे नैन वे दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सवरिया ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सवरिया ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला आज तो मुझको भिगो दिया है मेरी लाज ने मुझको डूबो दिया सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है मेरी लाज ने मुझको डूबो दिया ऐसी लगी जड़ी सोचूं मैं ये कड़ी कुछ मैंने खो दिया क्या मैंने खो दिया संग मैंने बोल तो मेरे चाल से चाल मिला ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला माना अनजान है तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते माना अनजान है तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले आ दिल के पास इस दिल के रास्ते जो जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है इस हाल से हाल मिला ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सवरिया ताल से ताल मिला 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 ඉතාම දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් ඓතිහාසික වටිනාකමක් සහිත ස්ථානයක් විදිහට අපිට පොරතොට පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.
2021 ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බරියේ පුරාවිද්‍යාත්මක වැඩසටහන යටතේ ඕමගම දිසා බාලදක්ෂ සාකාරයේ මානව බාලදක්ෂ සමාජය විසින් ඉදිරිපත් කළ උඩතට පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක විශේෂාංගයට අපි දැන් යොමු. මම හෝමගම දිසා බාලදක්ෂ සාකාවේ මානවක බාලදක්ෂ බාලිකාවක්. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොරතොට පුරාණ රජමහා විහාරයටයි. අපි දැන් ගිහින් බලමු මේ රජමහා විහාරයේ තියෙන ඓතිහාසික වැදගත්කම පිළිබඳව. අද අපි සමග මේ කතිකාවතට එක්වන්නේ අතිපූජ්‍ය කොරතොට රජමහා විහාර වාසී පූජ්‍යපාද අතුරුයේ සුබෝධ ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි අද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගමු කොරතොට රජමහා විහාරයේ පවතින ඓතිහාසික වැදගත්කම පිළිබඳව. තිරුවන් සරණයි. කොරතොට ඓතිහාසික රාජමහා විහාරස්ථානය මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ඉතාම වැදගත් ඓතිහාසික පුරාණ විහාරස්ථානයක්. මේ පිහිටීම සම්බන්ධව අපි චුට්ටක් විග්‍රහ කරගත්තොත් බස්නාහිර පළාතේ ඒ වගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හේවාගම් කෝරළේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ බොහොම සුන්දර ගමක් වෙච්ච කොරතොට ග්‍රාමයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක අතීත රජදරුවන්ගේ නුඹුසුරු දායකත්වය ලැබිච්ච රජදරුවන්ගේ අනුග්‍රහය මුල් කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච විහාරස්ථානයක් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහා සංඝරත්නයට වැඩ හිඳින්නට වෙහෙර විහාර ආරාම සකසා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වුණා. එහිදී ගිහි පිරිස විසින් එදා අතීතයේදී විශේෂයෙන්ම අපේ පැරණි කාලේ අපි ඉතිහාස කතාවේ දන්නවා අහලා තියෙනවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට අටසැටලෙන් පූජා කරන්නට යෙදුණා කියලා අනුරාධපුර යුගයේදී. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ කොරතොට ග්‍රාමයේ විශේෂ මේ කොරතොට පන්සලට අයිති කන්දක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා තව බැලුම්ගල කන්ද කියලා. මෙන්න මේ කඳු ආශ්‍රිතව ඇත්තටම ලෙන් පිහිටීමක් තියෙනවා. එතකොට අතීතයේදී මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු පාලකයෝ සහ මේ ප්‍රදේශවල හිටපු පිරිස මේ ලෙන් පිරිසුදු කරලා විහාරාරාම විදිහට ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා සකස් කරලා මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්නට යෙදিলা තියෙනවා. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පන්සලේ පූජාවෙන්ට යෙදුණු ලෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ලෙන් දෙකේ අතීත පූර්ව බ්‍රාහ්මීය අක්ෂරයන්ගෙන් නම් සඳහන් වෙච්ච ලෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ලෙන් දෙක ගැන චුට්ටක් කිව්වොත් එහෙම ඒ බ්‍රාහ්මීය අක්ෂරයන්ගෙන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා පළවෙනි ලෙන මෙන්න මෙහෙමයි. මහරජහ දන මහබිය ලෙනේ අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ. මහරජතුමාගේ දියණියක වූ මහබිය නමින් හඳුන්වන ලෙන සතර දිගින් පැමිණි නොපැමිණි මහා සංඝයාට පූජා කරන ලද බව පළමු ලිපියේ අර්ථයයි. දෙවනි ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ පරුමුඛ ශුමන පුත පරුමුඛ ශුමන ලෙනේ අගත අනගත චතුදිශ සගස දිනේ. මනාප දසනි. පරුමුඛ සුමන නම් ප්‍රධානියාගේ පුත් පරුමුඛ සුමනගේ ලෙන සතර දිගින් පැමිණි නොපැමිණි මහා සංඝයාට පූජා කරන ලද ඒ වගේ මේ ලෙන විශේෂයෙන්ම මනාප දශතෙන් කියන නමින් හඳුන්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලෙන් දෙක දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් කමක් ලැබෙවි උපරාම තුලින්. එතකොට මේ විහාරස්ථානයේ මේ කියන විදිහට මහරජතුමාගේ දියණියත් ඒ වගේම තමයි පරුමුඛ සුමන කියන පාලකයාගේ පුත්‍රයා වෙච්ච සුමන කියන පාලකයා විසිනුත් මේ සතර දිසාවෙන් පැමිණි නොපැමිණි මහා සංඝයාට පූජා කළා කියන අර්ථයෙන් මේ ලෙන් දෙක පූජා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ලෙන් පිළිබඳව පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් විවිධාකාර මතවාද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර ආචාර්ය අපි හැමෝම ගරු කරන ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් වෙන පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වෙන ආචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන මහත්මයා සඳහන් කරනවා මහා චූලික මහතිස්ස රජතුමාගේ කාලයට යනවා කියන එක මේ ලිපි දෙක අධ්‍යයනය කළා. එතුමාගේ අදහස වෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ මහා චූලික මහතිස්ස රජුගේ කාලයට යනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මහාචාර්ය අබේ රාජශූරීන් සඳහන් කරනවා මේක වලගම්බා රජුගේ කාල සීමාවට යන කාරණාවක්. කැලණිතිස්ස රජුගේ කාලේ නැත්නම් මේ කැලණිතිස්ස රජු මේ ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය කරගෙන ඉන්න කාලේ එතුමාගේ දියණිය වෙච්ච විහාර මහාදේවිය විසින් මේ ලෙන පූජා කරපු බවත් ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු ප්‍රාදේශීය පාලකයෙක් වෙච්ච ඒ
සුමන කියන පාලකයාගේ පුත්‍රයා වෙන සුමන. මෙහි සඳහන් වෙන්නේ වේලු සුමන කියන අර්ථයෙන්. එතකොට පළවෙනි ලෙන විහාර මහදේවිය පූජා කළ බවත් දෙවනි ලෙන වේලු සුමන යෝධයා විසින් මහා සංඝයාට පූජා කළ බවත් තව පැත්තකින් එන මතයක්. මේ කොරතොට රාජමහා විහාරස්ථානයේ ඓතිහාසික වශයෙන් අනුරාධපුර යුගය දක්වා මේ රාජමහා විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසය දිවෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහනුවර යුගය වන විටත් මේ විහාරස්ථානයේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරයන් කාලේ නැත්නම් සීතාවක යුගයේ මේ විහාරස්ථානයේ ඉතාමත් විශේෂ වැදගත්කමක් සැලකේ. එතකොට මේ සෑම පැත්තකින්ම මේ ලංකාද්වීපයේ සිදුවෙච්ච සුවිශේෂී සිදුවීම් සමග සමහර අවස්ථාවල කොරතොට රාජමහා විහාරස්ථානයේ නමත් ඒ හා බැඳී පවතිනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය මුල් කරගත්ත තේරවාදී භික්ෂු පරපුරක් මුල් කරගත්ත අතීතයේ ඉඳලා පැමිණිච්ච ඉතාම වැදගත් ලෙන් ලිපි සහිත රාජමහා විහාරස්ථානයක් අද වෙන විට ඉතා විශාල සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ප්‍රමුඛව සියලුම විහාරාරාංගයන්ගෙන් සමන්වාගතව ප්‍රදේශයේ සිටින සියලුම බුදුණු ජනතාවටත් සියලු ලෝකවාසී ජනතාවටත් බුදුදහම කෙරෙහි පැහැදීමක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් ධර්මයේ කෙරෙහි සංඝයා කෙරෙහි පැහැදීමක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් තෙරුවන් ගුණය කෙරෙහි පැහැදීමක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් මේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු කාරණා අද වනකොටත් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ කාරණා ටික තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ඓතිහාසික විහාරස්ථානයේ සම්බන්ධව අපිට ඔබ වෙනුවෙන් විග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ. අද දින කොරතොට රජමහා විහාරයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම අපට කියා දුන් පූජ්‍ය අත්තුරුගිරියේ සුබෝධ ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතියි. වැල්ලේ පිපෙන බිම් මල වාසනාවන් ගොල්ලේ පිපෙන පන් මල වාසනාවන් පොයදාට පුන් සඳ වාසනාවන් ජාතිත් අපේ මව්පියෝ වාසනාවන් අර බලාන ඉර ගිරවිගේ පැටියෝ අර බලාන සඳ සාවිගේ පැටියෝ අර බලාන රාන මොනරිගේ පැටියෝ අර බලාන කවි අසනා දෙවියෝ ඉර දෙවියන්ගේ ඉරගාල ගවා සඳ දෙවියන්ගේ සඳගාල ගවා ගණ දෙවියන්ගේ කෝවිල ගවා අපිත් කියමු කවි ගොවිපල ගවා
විනෝදාස්වාදය අපට ලබා දුන් සහෝදර බාල දක්ෂිකාවන්ට මාගේ ස්තුතිය. ඒ කාලේ මිනිස්සු කොහොමද හිටියේ? දැන් කාලේ මිනිස්සු කොහොමද ඉන්නේ? මේ ගැන කරපු අපූර්ව ගිනිමැල ජවනිකාවකින් අපේ ගෝලීය සංස්කෘතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය වර්ණවත් කරන්න මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂීන් සමත් වුණා. ඉතින් ඒ ගිනිමැල ජවනිකාව එක්ක තව අපූර්ව අංග කිහිපයකට දැන් අපි යමු වෙමු. ආයුබෝ වේවා ඊස්සර අපේ ළමයින්ට කොච්චර සුන්දර ළමා කාලයක් තිබුණාද මම්බෝල් මේ නැගිලි මාතුලා වතර නම් යවන්න එපා යාර බෝල දෙන්නේ නැහැ උප්පා දණ්ඩි මම බෝල යම්මා දැන් කාලේ ළමයි කාලය ගත කරන්නේ හෙලෝ සබ්බිය බ්‍රෝ මොකෝ වෙන්නේ ඉතින් මොනවා වෙන්නද මචං ඉන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් දැන් ඉන්නෝනේ පට්ට කම්මැලි ඈ කම්මිනි කම යන්න ගහමුද ෆ්‍රී ෆයර් බා ගහමු හැබැයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මචං ඔන්න ක්ලාස් එක බා වරෙන් ගේම් එක එන ඔන්ලයින් වරේ මං එනන් තිබ්බ මචං හරි බං නේද ඉස්සර අපේ මිනිස්සු රස වින්දනය කරේ ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර ඇරලා සිංහබා දැන් කාලේ මිනිස්සු රසය විඳිනවද විඳවනවද නන්වෙලා වස්සානයේ උද්‍යානයේ පුරා ගෙන්වෙලා විහානයේ දුක් වේදනා දාරා සඳුලින් ගැයූ සමරල් එසේනම් මිනිසුනේ සංස්කෘතිය කර තබාගෙන යාමට නොව සදාචාරය රැක ගැනීම පිණිස වන්නේය. මය පුතේ ඉස්සර රජවරු දාගෙන හදලා වැව්වමුණු කරවලා රට එක්සේසත් කරාමයි පුතනේ අපිත් යමුවේ අතීතයට. එක්ස්කියුස් මී අයියේ නාට්‍ය නම් ඉවරයි. අර ඉස්සෙල්ලා සංස්කෘතිය කියලා එකක් කිව්වේ. මොකද්ද? කන්න දෙනවනම් අපිට බොන්න දෙනවනම් මොනකෙන් ගෙඩියද තව ඕනේ කියන්නේ සංස්කෘතිය වල පල්ලට ගියාවේ සදාචාරය මක බෑවි ගියාවේ අනේ ඉතින් අපේ බඩකට පිරෙනවනම් කියන දෙයක් ඒ විදියට කෝරාඤ්ඤං
ගෝලීය සංස්කෘතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය වෙනුවෙන් හෝමගම් දිසා බාලදක්ෂ ශාඛාවේ හෝමගම් දිසා මානවක බාලදක්ෂ සමාජය විසින් පුරා විද්‍යාත්මක ගවේෂණයක් නවගමුව පත්තිනි දේවාලය අභියස සිදු කර තිබෙනවා. අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් ඒකේ වීඩියෝ එක. පත්තිනි දෙවියන් විසින් කැප කරන ලද දේවාල දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම පාහේ පැතිර පවතී. ඒවා බොහෝමයක් ඉදිකර තිබෙන්නේ කෝට්ටේ හා මහනුවර යුගවලදී වේ. අප රටේ පත්තිනි දේවාල අතරින් නවගමුව පත්තිනි දේවාලය මහත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනු ලබයි. අවිස්සාවේල කොළඹ මාර්ගයේ කඩුවෙල නගරය පසුකොට අවිස්සාවේල දෙසට කිලෝමීටර් 5ක් ගිය විට නවගමුව පත්තිනි දේවාල පුදබිම අපට මුණ ගැසේ. නවගමුව පත්තිනි දේවාලය වටා ගෙතුණු ජනප්‍රවාද රාශියක් ඇත. එක් දේවකන්නලව්වක දැක්වෙන්නේ පත්තිනි දේවියගේ බලමහිමය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්‍ර දෙවියන් විසින් කපා සකස් කරන ලද කොස්කණුවක් නවගමුව දේවාලයට එවන ලද බවයි. පත්තිනි දේවිය එහි කොස්ගෙඩියක් පළගන්නන්නට සලස්වා සියල්ලන්ම මවිතයට පත් කළ බවත්ය. තවත් ජනප්‍රවාදයකට අනුව අප රටේ කීර්තිමත් රජ කෙනෙකු වූ ගජබාහු රජතුමා හා දකුණු ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කර ලංකාවෙන් ගෙන යන ලද 16000ක් පිරිස සමගම තවත් 16000ක් වහලුන් ලෙස ගෙනා අතර ඒ සමගම පත්තිනි දෙවියන්ගේ සලබද ගෙනා බවය.
පත්තිනි දේවාල භූමියේ පහළ මළුව, මැද මළුව හා ඉහළ මළුව ලෙස පැහැදිලි කොටස් තුනක් දැක ගැනීමට හැකි අතර පත්තිනි දේව මන්දිරය පහත මළුවේ පිහිටා තිබේ. චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ සහ ගම්බාර සූනියම් ගල්කණු දේවාලය මැද මළුවේ පිහිටා තිබේ. ඉහළ මළුවේ ඓතිහාසික පුරාණ පත්තිනි දේවාලය නමින් හඳුන්වන දේවාලයද බෝධීන් වහන්සේ ඇතුළු කාලි මහා දේවාලය, නාථ දේවාලයද පිහිටා තිබේ. පරණ මළුවේ පත්තිනි දේවාලයට අමතරව පැරණි විහාර මන්දිරය, පිළිමගය, ඒ වගේම විෂ්ණු දේවාලය, කතරගම දේවාලය, දැඩිමුණ්ඩ දේවාලය, සමන් දේවාලය, මොරටු දුනුමාන්න කඩවර දේවාලය සහ කළුකම්බිලි දේවාලයද දැකගත හැක. මෙම දේවාල භූමියේ විශේෂයෙන් කෙම්හුර දිනයන්හි එනම් බදාදා හා සෙනසුරාදා දිනයන්හි බැතිමතුන්ගෙන් පිරී පවතී. ජනතාව තමන්ගේ කරදර අවස්ථාවල ලෙඩ රෝග සඳහාත් ව්‍යාපාර කටයුතු වලදීත් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට පිහිට පැතීමට පැමිණෙන අතර විශේෂයෙන්ම පත්තිනි දෙවියන්ගේ පිහිටපතා එන දරුපල බලාපොරොත්තු වෙන කාන්තාවන්, කැබිනි මව්වරුන් හා කුඩා බිලිඳුන් සෑම දිනකම නවගමු දේවාල භූමියේ දකගත හැකිය. රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් දිනපතා පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ පහසුව සඳහා විශාල රථගාල් දෙකක්ද ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලුම පූජා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හැකි පූජා භාණ්ඩ අලෙවි සැල්ද පූජා භූමිය අවටම පිහිටා ඇත. එසේම නවගමුව පත්තිනි දේවාලය අපට වඩාත්ම සුවිශේෂී වන්නේ හෝමගම දිසාබාල දක්ෂ ශාඛාවට අයත් වපසරියක් තුල දේවාලය පිහිටා තිබීමයි. ඔබත් තම දිවිය තුල එක්වරක් හෝ නවගමු දේවාලය වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබා ගන්න. රටක ඇති සංස්කෘතිකාංග අතර ඇඳුම් පැළඳුම් සම්ප්‍රදායන් මෙන්ම දේශීය ආහාර පාන වලටද ප්‍රධාන තැනක් හිමි වෙනවා. රටවල් රැසක විශේෂාංගයන් රැගත් ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බරියේදී ශ්‍රී ලාංකීය දේශීයත්වය විදහා පාමින් හෝමාගම සුභාරතී මහාවිද්‍යාලීය බාලදක්ෂ කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කළ විශේෂාංගය වෙත අප මෙතැන් පටන් යමු වෙනවා. This typical Sri Lankan food is konda cow. Every Sinhalese is special dish of the Sinhala and Tamil New Year. This is very tasty food. Now let's see what ingredients are. 250 gram flour, 250 gram rice flour, 250 gram sugar, half teaspoon salt, caramel, 5 ml of water and coconut oil. Add water and mix the flour mixture and leave it to rise fast. Boil coconut oil. We'll see how to make konda cow. Are some of the ones we found being there. Hi woman, we are going to make the asmi. It is our cultural food. Its specialists eat at Sinhala and Tamil New Year special celebration. We use recipe 250 grams of rice flour, 100 grams sugar, cinnamon nanu, salt, coconut milk and coconut oil. Take a bowl, put the rice flour, salt and mix the coconut milk.
Mix the day cinnamon naan. Put the mixture into the Ask Me spoon. Keep coconut oil to hotten. After, do circle the Ask Me spoon. Blend the Ask Me and fry. Then keep 2 or 3 days. After, fry the Ask Me. Put red color honey on the Ask Me. You can use light color for the honey. These are Ask Me by me made. It is traditional food. Thank you. We are Sri Lankan. අයියා නගාලට පින් පළදේ අවුරුදු ජයවි එක
කමව් කුසයේ උපදීවා කමව් කුසයේ උපදීවා මතු මතු සංසාරේ අබ අන්තේ කොහො කොහො දුලොස් මහේ මගුල් දොහේ අබ අන්තේ කොහො කොහො දුලොස් මහේ මගුල් දොහේ රබන රත් වෙන නැකොත් වෙලාවට නලාව පිඹහන් යම්බ අන්තේ කොහො කොහො දොලොස් මහේ මගුල් දොහේ ජෛවවිද්‍යාත්මක වශයෙන් මෙන්ම පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත් වන ස්ථාන රාශියකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් එක්තරා වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස කොඩිගහකන්ද හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. 2021 ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරියේ පුරාවිද්‍යාත්මක වැඩසටහන යටතේ හොමාගම දිසාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලීය බාලදක්ෂ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ කොඩිගහකන්ද ගවේෂණ චාරිකාව මීළඟට ඉදිරිපත් කරන්න ලැබෙනවා.
කොඩි ගහ කන්ද බලන්න. ඔව් මෙත්තන් මේ කන්දේ තියෙන තවත් විශේෂයක් නම් මේ කන්දේ යටත් විදිහට කාලේ නාවිකයන්ට මඟ පෙන්වන්න කොඩි ගහක් හිටවල තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දාම තමයි මේ කන්දේ කොඩි ගහ කන්ද කියලා නම වැහැලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ කන්ද නැගලම් බලමු. අපි දැන් අපේ ගමනේ ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට තව පොඩ්ඩ දුරයි තියෙන්නේ කොඩි හිටවල තිබ්බ තැනට යන්න. බැසිබර කාලගුණයක් තිබ්බින්ද අපේ ගමන අපිට හිටවලට ටිකක් අපහසු වුණා. අපි දැන් යමු කොඩි හිටවල තිබ්බ තැන බලන්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොඩි ගහ කන්ද මුදුනටම. මේ තමයි අර කොඩියේ හිටවල තියෙනවා තිබ්බ කිව්ව පාදම. මේකේ යටත් විදිහේ කාලේ හදපු එකක්. අපි දැන් මේක ගැන බලමු පොඩ්ඩක්. අපි දැන් කොඩි ගහ තිබ්බ ස්ථානයට ගියා. අපි දැන් එතන ඉඳන් චුට්ටක් පල්ලෙහාට බහැලා ඉන්නේ. අපි මේ ඉන්න ස්ථානයේ කොළඹ නගරය ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ ටිකක් සවස් වෙලා තියෙන හින්දා මීදුමත් සහිත කාලගුණයක් තියෙන හින්දා ටිකක් අපැහැදිලි ඡායාවක්. නමුත් අපිට කොළඹ නගරයේ තියෙන නෙළුම් කුළුණ ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල වගේම තවත් සුවිශාල වූ ගොඩනැගිලි කිහිපයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කොඩි ගහ කන්ද අපිට විශේෂ වෙලා තියෙන්නේ මුහුදේ තියන නැව්වලට සංඥාවක් දෙන්න වශයෙන් තමයි මේ කොඩි ගහ කන්දේ කොඩිය හිටවලා තියෙන්නේ. අපිට එම පහසුකම් දැන් මේ අවස්ථාවේදී නැහැ. නැත්නම් අපිට එම නැව් පවා මුහුදේ නැව් පවා මේ ස්ථානයට ඉතාමත් පැහැදිලි වූ ආකාරයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පසුබිමින් ඇහෙනවා ඇති ගල් කඩන සද්දයක්. ඔය වගේ ගල් මෝල් කිහිපයක්ම මේ ස්ථානයේ වටා තිබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පරිසරයට විශාල තරජනයක් එල්ල වෙමින් තිබුණා. ඇත්තරම ඒක නවත්තන්න කටයුතු කරලා තිබ්බේ මිහිතල මිතුරෝ නම් සංවිධානයක්. ඒගොල්ලෝ තමයි මේකට විරුද්ධව නඩුවකින් ක්‍රියාමාර්ග කරගෙන ගල් වෝල් කිහිපයක් දැන් නවත්තලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. නවත්තලා මේ පරිසරයට දැන් හානි නොවන ආකාරයට පමණ ඒගොල්ලන්ට ගල් කැඩීම් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම මේ සංවිධානය විසින් මැදිහත් වෙලා තමයි මේක සංරක්ෂණ කටයුතු තාමත් කරගෙන යන්නේ. මොන මලයකද බොල මේ? ආයිබෝවන් උන්නාන්සේ. යකෙක් නෙමෙයිනේ බොල. මට හිතුණා ඇතිදලා එන විදිහෙම පෙරේතේ කියලා. මාමලා, බෙරපද දමාලා, කවිපද දමාලා, තාල තනාලා
කියනවද මාමලා මේ ලල්ලලලා අරක තනාලා මේක තනාලා නෙවෙයි ආපු කාරණා කියපන් බලන්න මාමලට හොඳ ක්ලයිමැක්ස් එකක් සෙට් කරන වැඩක් සෙට් වෙලා ඊට කලින් මාමලා අර නල්ල තියෙන පොලි කුට්ටු ඉතින් බිලාලා මාගේ බණ්ඩියේ උරබාලා යත්තොත් හොඳයි නේද මාමලා මේ අම්බලම් බඩ පුරවන්න පුළුවන්ද බල පොලි කුට්ටු දෙන්න හැකි එහෙම ගම් බෙදක්වත් ඕනේ ඔක පුළුවන් කාපන් ඩාලින් තව දුරයිද මේ තියෙන්නේ ජයතිස්ස කාර්යාලය. No darling, not that is this is Jyotish. යංකෝ ඉතින්. හෝ මොකද මේ ගාල කඩාගෙන යන්නේ What's nonsense? Kalu miti kolua. go telling දකුණට coming වමට circling and ගුරුනාථ කිය Okay. නෝනා චිටි ආදි එතකොට මහත්තයා ඕක හිතගෙන හිටමුද පොළොව ඔන්න පුටුවක් කරනවා වරෙන්න මහත්තයා I said, Guru, what's your name? MBBS වැල්ලෙඩතුර What? MBBS? මාසෝන් බූත් බහිර ස්පෙෂලිස්ට් ගුරු අඬ මෙහෙම කොහමද? 1500 GST 1350 වෙබ් සීරීස් ඒ මොනවද GST? මහත්තයා මේ දවස්වල GST VAT NBD නේද වතුර ටිකක් අප් වෙනවා ඕකේ මෙන්න 1000 කය අන්න එහෙමනේ නෝන ගුරු අපි මැරි කරලා 25 years වෙනවා නේද ඩාලේ ඒ පොඩි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා අපිට බේබීස් නැහැ හරි එන්නකො දෙන්නත් එක්ක මේ පැත්තට මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක උඩින් ඔළුව බලපන් මෙන්න මේක ස්කෑන් වෙලාද කියලා එල්ල ඔව් හරි එහෙනම් ප්ලීස් ගොයි මම කෝල් එකක් දෙන්න තමයි හොන්නම come darling come hello MBBS වැල්ලටතුරේ here හෙලෝ ගුරු මේ මගේ නැගේ කොහමද ඒක බැලුවද ඔව් වැඩි හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් අර බේබීස් ලගේ ප්‍රශ්නේ ඕ බේබීස්ල තමා හරි මම දැන් WhatsApp කරන්න ඔයා එතන ගිහලා වන්න හරි ඕකේ බයි ඕකේ ඩාලින් මේ බලන්න ගුරු කියනවා මෙන්න මේකට ගිහින් බලන්න මේකෙන් මේ ආවේ බලන්න නම්බර ABCD හොඳපා කල්පාරහන් මල් කැකුළු ළමා නිවාසය ඇත්තටම කිව්වොත් අපි දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මුලා වෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා කියන්න මම නම් දන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දේවල් උන්වහන්සේලානේ හරි වැදින්නයි කියලා. බොරුවෙන් වංචාවෙන් ජීවත් වෙනවට වඩා මම තීරණය කළා යහපත් පුරවැසියෙක් විදිහට මානව බාලදක්ෂයෙක්. ओम इंद्रमुखे नीलमुखे महानारायण मुखे उदे ब्रह्म रूपम मध्य महेश्वर रूपम सवस विष्णु रूपम जय कट कटत विकट मरण तर बेरियं पुद संगीत वर्णं मम देह नायक सिद्धि बलं मम देह नायक सिद्धि बलं
ඒ මල කඳේ ගිය මනගෙන් වාගෙන මෙකල පතිනි විස නැත දෙවියන් වන ආලවඩන ගන්ධ කුටිය ආලවඩන ගන්ධ කුටිය මුනිවල සිටගෙන නීල වර්ණ පාතරා ධාතු වර්ණය වේලා බලමින් රජ ගහනුවරට වඩිමින සේන චෛත්‍රාවලේ කඩදිය හරිමින සේන චෛත්‍රාවලේ කඩදිය හරිමින ඉස්සමුව තුල වෙල්ලරවල සෑදේ තසගිය යකිනේ තමත උතර නාමි කඩිය දෙව් කුලද කලවන කෙන්ද බොලට දෙපිඩි පතුල දැලේ තසගිය යකිනේ සුවිසි මුනි දුවනු හසේ ඔබ පිළිපත දුරාරියේ නාටිකයන්ට අනන්‍ය වූ කලා කුසලතාවයන් විචිත්‍රවත් ලෙස ඔප්නංවන කර්මාන්ත අතර බතික් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් කුසලයි. 2021 ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරියේ ඇඳුම් නිර්මාණ කරන වැඩසටහන යටතේ හෝමගම දිසාවේ සුභාරති මහාමාත්‍ය විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ කණ්ඩායම මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බතික් නිර්මාණ සම්බන්ධ වැඩසටහන මීළඟට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. Ayubowan. We are going to make the batik cloth. Batik is local handicraft. Batik design is Sri Lankan cultural design. First, we draw a design. If not, we can draw design in wax. Apply the first wax layer on the worn place. We are brushing wax. Apply the again wax layer on the areas. Put the water and color into the bath. Do the naphthol mix. Put the fabric into the color bath and keep about 15 minutes. After, let it dry. Mix the color into second bath. Put the fabric. Do the cracking to get the marble effect. Boil off the wax. After, wash the fabric well. Final creation. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कर
तस्वीर तुम्हारा हमारे गसल है तस्वीर तुम्हारा तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा तुम्हें यूं ही चाहेंगे तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक ही दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम सागर के बाहों में मुझे ही जीतनी सागर के बाहों में मुझे ही जीतनी हमको भी तुमसे मोहब्बत थी उतनी हे बेकराई ना अब होगी कम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम
ලොව අනෙක් රටවල් සංස්කෘතියන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මනා දෝතැන්නක් වූ ගෝලීය සංස්කෘතික ජම්බෝරියට අප යොමු කිරීමට අප කැප වූ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයටත් අප දිසා කොමසාරිස් ආචාර්ය අනිල් පෙරේරා මහතාටත් හෝමාගම දිසාවේ ජම්බෝරි කණ්ඩායම් නායක රණක සමන් කුමාර මහතාටත් හෝමාගම දිසාවේ කළමනාකාරීත්ව මණ්ඩලයට සහ විධායක සභාවටත් මේ සඳහා සහභාගී වූ සියලුම බාලදක්ෂ නායකින්ට බාලදක්ෂයින්ට මානවක බාලදක්ෂයින්ට මෙන්ම දෙමාපියන්ටත් මේ සඳහා උදව් උපකාර කළ සියලුම දෙනාටත් අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටින්නෙමු. Salem